Okay, good morning all. Last class we were discussing about pipelines. So we explained the concept of pipeline. Okay, Anina, what is pipelining? Sevin, what is concept of pipelining? Anina പറഞ്ഞോളൂ. Sevin പറഞ്ഞു. Sir, അത് overlaying of the process. Overlaying the execution of instructions. Okay, yeah. Okay. Then different stages we discussed. The presence of buffers we discussed, and there we have 4 number of stages. First one, instruction fetching, decoding, and execution of instruction, and we are writing the result into the memory. And 4 stages we discuss ചെയ്തു. And role of cache memory. Nivedya KC. Role of cache memory എന്ത് പറയാൻ പറ്റും for instruction execution? മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ കാഷ് മെമ്മറിയിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം കുറക്കാൻ പറ്റും. അതെ അതെ, കമ്പാരിംഗ് വിത്ത് പ്രോസസ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം, CPU ടൈമും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം കൂടുതലാണ്. അപ്പം വി ആർ ടേക്കിംഗ് മച്ച് ടൈം ടു ആക്സസ് ദി ഡാറ്റ ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ദി മെമ്മറി. ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ആർ പ്ലേസിംഗ് ദി ഡാറ്റ ഇൻ ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. Then we discuss about some problem or stalling take place in pipeline. We are discussing about pipelining performance. Here you can see pointer നോക്കുക. F1 in the first clock cycle we are fetching I1 first instruction. In second stage we are fetching second instruction, and it is taking 4, 5, 6 3 clock cycle execution of instruction I2 taking 3 clock cycle to complete. Thereby instruction I3 is in stall or halt stage. After performing E2 execution of I2, then only execution of I3 is taking place. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക. I2ഉം E3യും റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് I2 മാത്രമേ I3ക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടി പറയാം, I2 I3 ഒരു ഓപ്പറൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ I2ന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഓപ്പറൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ I2 വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ I3 എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണോ? പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ അമൽ രവീന്ദ്രൻ? ഓക്കെ. അപ്പം I3യുടെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജ് is E3 have to wait until E2 completes its execution. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റാൾ വന്നു, വി ആർ സേയിങ് ഇറ്റ് ആസ് ഹസാർഡ്. അപ്പം ഓപ്പറൻഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഹസാർഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ഡാറ്റ ഹസാർഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പോയിന്റ് അവിടെ എഴുതുക, ഹസാർഡ് എന്ന് എഴുതുക. ഹസാർഡ് HAZARD, hazard. Any condition that causes the pipeline to stall. Any condition that causes the pipelining to stall. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ എഴുതുക ഡാറ്റ ഹസാർഡ്. Condition occurs when either the source or destination operands of the instructions are not available. Either the source or destination operands of an instructions are not available. Clear ആണോ? Is that clear, Aditya? Anjita? Okay, then we are going to next type of hazard. It's known as instruction hazard or
റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹസാർഡ് ഓർ കൺട്രോൾ ഹസാർഡ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹസാർഡ് ഓർ കൺട്രോൾ ഹസാർഡ്. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രം നോക്കുക. വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹസാർഡ് ഓർ control hazard. So here we have instruction I1, fetch take place in first clock cycle, second decode operation takes place in second clock cycle. Same time we are trying to fetch in second clock cycle, we are trying to fetch the instruction from the memory. Instruction from the memory. Action take place ചെയ്യുന്നില്ല. Again we are taking cycle 3. രണ്ട് clock cycle എടുത്തു. We cannot fetch the instruction from the memory. Again it is taking third clock cycle. പറ്റുന്നില്ല. ഫിഫ്ത്ത് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ, എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫിഫ്ത്ത് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വി ആർ ഫിനിഷിംഗ് I2 ഫെച്ചിങ്. F2 ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം 2 to 5 ആകുമ്പോൾ മാത്രം. അതായത് വി ആർ ടേക്കിംഗ് 4 ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഫെച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ I2. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം ഈസ് മോർ ഹിയർ. മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? Instruction is not available in cache memory. So we have to fetch the instruction from the main memory. Cache illa. So we have to fetch the instruction from the main memory. So it's taking time from 2 to 5. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹസാർഡ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹസാർഡ് ക്ലിയർ ആണോ? ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതുക. When a cache miss occurs, we have to fetch instruction from main memory. We have to fetch instruction from main memory. A delay in availability of an instruction. A delay in availability of the instruction is called instruction hazard. Is called instruction hazard. Anirudh, clear alle Anirudh? Sir, clear. Okay, next നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹസാർഡ് നമ്മൾ എഴുതി. നെക്സ്റ്റ് എഴുതാം സ്ട്രക്ചറൽ ഹസാർഡ്. സ്ട്രക്ചറൽ ഹസാർഡ് hyphen എഴുതാം. This is the situation when two instruction uses same hardware resource at a time. Now we are discussing about structural hazard. When two instruction uses same hardware at a time. Same hardware at a time. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക. മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് വി ഹാവ് എൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലോഡ് എക്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ R1, R2. ലോഡ് എക്സ് ഇൻസൈഡ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് R1, R2. So in order to perform this load operation, first of all we have to calculate the offset address. അതായത് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് മോഡിലാണ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. So we have to add content of register R1 with a value index x. Then we have to ആ ഒരു കിട്ടുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് we have to load R2. R2നെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്തു. എക്സ് പ്ലസ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് R1 പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ടൈം എടുക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ M2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്തെടുത്തു. ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് R1, ആ മെമ്മറി കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ M2 ടൈം നമ്മൾ എടുത്തു. ഇവിടെ നോക്കുക, ടേക്കിംഗ് M2 ടൈം. M2 ടൈം കഴിഞ്ഞ് ഓഫ്സെറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിലേക്ക് ഡാറ്റ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.
അപ്പം ഈ ഒരു ടൈം മെമ്മറി കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ട ടൈം നമുക്ക് സ്റ്റാൾ ആയിട്ട് പോകും, ഡിലേ ആയിട്ട് പോകും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക, നോർമലി നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടി, ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി അഡ്രസ്. ഇൻഡെക്സ് മോഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിലെ അതായത് R1 ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ അഡ്രസ്സിന് വാല്യൂ എടുത്ത് അതിനെ ഇൻഡെക്സും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയൊരു അഡ്രസ്സ് കിട്ടും. ആ അഡ്രസ്സിലെ കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത്രയും ടൈം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെയിം ഹാർഡ്വെയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയം, ഇതൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും, പൈപ്പ് ലൈൻ പെർഫോമൻസിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോക്കാം, നമുക്ക് അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് നോക്കുക. Our aim is to calculate the, first we have to calculate the address. Index mode ആണ്. The memory address is x plus content of R1. Okay, x plus content of R1. ഇത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് E2 in cycle 4 ആണ്. Execution of 2 in cycle 4. നോക്കുക, cycle 4 E2 ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ x plus content of R1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, മെമ്മറിയിൽ പോയി ഡാറ്റ എടുത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ M2 ടൈം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ദ മെമ്മറി ആക്സസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ സൈക്കിൾ 5. ദ ഓപ്പറന്റ് റീഡ് ഫ്രം മെമ്മറി ഈസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ടു R2 ഇൻ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ 6. അപ്പം ഡാറ്റ കിട്ടി, അത് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ 6ലേക്ക് വേണ്ടി 6 നമുക്കത് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന I3 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷന് പിന്നെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയും സമയം അത് സ്റ്റാളിലേക്ക് പോകും. പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ? ഐശ്വര്യ പി, അമൽ രവീന്ദ്രൻ. സർ. ഖദീജ, ലിയാന മറിയം, മിഥുൻ മോഹൻ. അപ്പൊ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക, ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഇൻഡെക്സ് മോഡൊക്കെ വരുമ്പം എക്സിക്യൂഷൻ മെമ്മറി, വീണ്ടും നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ പോയിട്ട് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു, ഓപ്പറന്റിന് എടുക്കുന്ന കേസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് സ്റ്റാൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളതിനെ സ്ട്രക്ചറൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡാറ്റ ഹസാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട്സ് ഒന്ന് നോക്കുക, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഡാറ്റ ഹസാർഡ്സ് സൈഡ് ഹെഡിങ് എഴുതാം. കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഹസാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഡാറ്റ ഹസാർഡ്സ് എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓപ്പറന്റ് സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് ഇററിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കാം. ഹിയർ വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എ ആസ് 3 + a, which means value of a updated to 3 + a. ഇതേ അപ്ഡേഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബി നമ്മൾ 4 × a കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലെ എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രീവിയസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റിസൾട്ട് റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതെന്തായി? എ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബി പെർഫോം ചെയ്താൽ എന്താവും? അത് ഇററിലേക്ക് പോകും. അപ്പം ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആഫ്റ്റർ എ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ മെമ്മറി ഓർ രജിസ്റ്റർ വി ഹാവ് ടു പെർഫോം സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ. ഇവിടെ അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ടാസ്ക് റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ?
ബി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂലേക്ക് 4 × a ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താവും, ഹസാർഡിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ പോകുന്ന ഹസാർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞ കാര്യം? മിഥുൻ മോഹൻ, സ്ക്രീൻ ഓക്കെ അല്ലേ? ഹൃദുൽ ആൻഡ് ഗദിജ. മുഹമ്മദ് നാസിഫ്, ഒരാളെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്. മിൻഹജ്, ഓക്കെ. ദെൻ ഡാറ്റ ഫ്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഡ്യൂറിങ് ഡാറ്റ ഹസാർഡ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാളിന്റെ ഡയഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് റിസൾട്ട് റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആഡ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ D1 ഡീകോഡ് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷന്റെ റിസൾട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് E1 ടു കംപ്ലീറ്റ്. E1 കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷന്റെ ഡീകോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറന്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറന്റിനെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഈ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എയിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് ആ ഓപ്പറന്റിനെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് റൈറ്റ് ബാക്ക് ഓപ്പറേഷൻ we can decode second operand. Decoding means we are identifying the operation and എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പറൻസ് എന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതാണ് ഡീകോഡിംഗ് സ്റ്റേജ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറന്റിനെ നമുക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറന്റിനെ വെയിറ്റ് കിട്ടണേൽ ആ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റ ഹസാർഡ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഒരാൾ ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ. നന്ദിത പി, ഒന്ന് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാ. നന്ദിത, എന്താ മനസ്സിലായി നമ്മളെ? ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഞാൻ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഓർക്കുക. സപ്പോസ് A as 3 + A, B as 4 × A. ഓക്കെ, വൺ ഓപ്പറന്റ്, രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ വൺ ഓപ്പറന്റ് 4, അതിനെ നമുക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. സെക്കൻഡ് ഓപ്പറന്റ് ഈസ് A ഓൺലി അവൈലബിൾ ആഫ്റ്റർ റിസൾട്ട് റൈറ്റ് എയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ A അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഓപ്പറന്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡിങ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറന്റ് ഓക്കെ പറ്റും. രണ്ടാമത്തത് കിട്ടണം എന്ത് ചെയ്യണം, A റൈറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പൊ റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡായി, രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറന്റ് ഡീകോഡായി ആൻഡ് അവൈലബിൾ ആയി നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുമ്പം നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്. അപ്പൊ സ്റ്റാൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? നൂഹ ആൻഡ് പ്രിൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സൈഡ് ഹെഡിങ് എഴുതുക, ഡാറ്റ ഹസാർഡ് എന്ന് എഴുതുക. ഡാറ്റ ഹസാർഡ്. ദെൻ ഇത് എഴുതുക, A as 3 + A, B as 4 × A. A as 3 + A, B as 4 × A എഴുതുക. ദെൻ എഴുതുക, second instruction have to wait. Second instruction have to wait until the operand is available. Until the operand is available.
ഓക്കെ. Next, we are discussing about operand forwarding techniques. Side heading is the operand forwarding techniques. ഓപ്പറന്റ് ഫോർവേഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. പ്രീവിയസ് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കുക. പ്രീവിയസ് ഡയഗ്രത്തില് ആക്ച്വലി റിസൾട്ട് റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്ത് മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതും ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ടാസ്ക് ശരിക്കും എന്താണ്, 3+a എന്ന് പറയുന്ന ടാസ്ക് ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ 3+a ഒരു വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് എയിലേക്ക് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എയിൽ അത് അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട വാല്യൂ എന്താണ്, എയുടെ വാല്യൂ. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ എയിലേക്കാണ് 3+a ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ വാല്യൂ 3+a ആയത് ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ തന്നെ 3+a ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പറന്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 3+a ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ തന്നെ ഡാറ്റേനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. റിസൾട്ട് അവൈലബിൾ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ബാക്ക്. റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്താലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും, ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ശരിയാണോ ഞാൻ പറയുന്നത്? നിവേദ്യ, നന്ദിത, നബീൽ. 3+a എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പറന്റിനെ എടുത്തിട്ട് ബിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബി പെർഫോം ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറന്റ് ഫോർവേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കുക. എല്ലാ ടാസ്കും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ALU ആണ്. ALUവിന് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഈ റിസൾട്ട് ഈസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ബാക്ക് ഇൻ ടു രജിസ്റ്റർ ഫയൽ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് എക്സിക്യൂഷൻ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. ആ റിസൾട്ടിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. റിസൾട്ട് റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്ത് റിസൾട്ടിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിലേ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറന്റ് ഫോർവേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയോ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, മനസ്സിലാക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും നോക്കുക. ഹിയർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 3+a ആണ്. ഇപ്പൊ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എക്ക് ആര് വന്നിട്ടുണ്ട്, 3+a വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂനെ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യുക, അതായത് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാ പോവാ, അത് ബസ് വഴി പോയിട്ട് രജിസ്റ്ററിലേക്കല്ലേ പോവാ. അപ്പൊ ബസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ ഇങ്ങ് എടുത്താൽ പോരെ. 3+a നമ്മൾ ഇങ്ങ് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. പോയി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ബസ്സിലേക്ക് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആവുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങ് എടുക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറന്റ് ഫോർവേഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാവും. നോക്കുക, ഓപ്പറന്റ് ഫോർവേഡിംഗ് ഹൈഫൺ എഴുതുക. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഓപ്പറന്റ് ഫ്രം രജിസ്റ്റർ ഫയൽ, second instruction can get data directly from the output of ALU. Second instruction can get data directly from the output of ALU. Directly from output of ALU. This is known as operand forwarding. This is known as operand forwarding. Known as operand forwarding. Then ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക.
ഈ ഡയഗ്രം ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഹിയർ വി ഹാവ് two source registers. ALU-ലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് one operand available in source register 1, another operand available in source register 2, and with the help of multiplexer we are inputting the data to ALU and we are calculating the result നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ട്, ബസ്സിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ബസ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു രജിസ്റ്റർ ഫയൽ. സോ റിസൾട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രജിസ്റ്റർ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ബാക്ക് ആവും. ദെൻ റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്ത ഡാറ്റനെ നമ്മൾ അന്നേരമാണ് ആ ക്ലോക്ക് ഡിലേ വരുന്നത്. ആ റൈറ്റ് ബാക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറൻഡിനെ വീണ്ടും സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ALU-ലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വെൻ റിസൾട്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ, ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടിനെ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ആ റിസൾട്ട് ഐദർ സോഴ്സ് 1 ഓർ സോഴ്സ് 2 ആയിരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ALU-ലേക്ക് ഫെഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഓപ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഓപ്പറൻഡ് ഫോർവേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പോയിന്റ് എഴുതാം. ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടൊരു പോയിന്റ് എഴുതാം. Registers source 1 and source 2. This is the register source 1 and this is the register source 2. Is a part of buffer B2. Is a part of buffer B2. And result is a part of buffer B3. Result is a part of buffer B3. അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബഫർ B1 B2 എന്നൊക്കെ ഓർക്കുക. എങ്ങനെയായിരുന്നു ബഫർ B1 എന്ന് പറയുന്നത്, ഫെച്ചിനും ഡീകോഡിനും നടുക്കുള്ളതാണ് ബഫർ B1. ഡീകോഡിനും എക്സിക്യൂട്ടിനും നടുക്കുള്ളതാണ് ബഫർ B2. ഓക്കെ, ഡീകോഡിനും എക്സിക്യൂട്ടിനും നടുക്കുള്ളതാണ് ബഫർ B2. ദെൻ എക്സിക്യൂട്ടിനും റൈറ്റ് ബാക്കിനും നടുക്കുള്ള ആളാണ് ബഫർ B3. ഈ ഡയഗ്രാം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഡയഗ്രാം വേണം ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. ദിസ് ഈസ് ദി ഡയഗ്രാം. ഇത് നോക്കുക, ഫെച്ചിനും ഡീകോഡിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബഫർ B1, ഡീകോഡിനും എക്സിക്യൂട്ടിനും ബിറ്റ്വീൻ B2, എക്സിക്യൂട്ടിനും റൈറ്റ് ബാക്കിനും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് B3. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ എവിടെയുണ്ട്, B3യിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ഇൻ B3. ഈ B3യിലെ ഡാറ്റനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറൻഡ് ഫോർവേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബഫറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഫസ്റ്റ് ബഫറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് B1. അതൊരു മെമ്മറിയാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ബഫർ. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത ഉടനെ അത് ആ ബഫറിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ആ ബഫർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്. ഡീകോഡ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ B2ലേക്ക് പ്ലേസ് കൊടുക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിന് എപ്പോഴും ഡീകോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ബഫറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് CPU അതിനെ ബഫർ എന്നാണ് എടുക്കുക. ഫെച്ച് യൂണിറ്റിന് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാനേ അറിയുള്ളൂ, ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഡീകോഡ് യൂണിറ്റിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, അത് B1 എന്ന് പറയുന്ന ബഫറിലാണ് അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, we are discussing about data forwarding. Data forwarding എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, ബഫർ B3 ന്ന് B2യിലേക്കാണ് എന്ന് ഓർക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? ഒരാളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. റെസ്പോൺസ് വേണം. ഓക്കെ, നന്ദി, താങ്ക് യു. B3 നമുക്ക് ത്രൂ വെൻ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ നമുക്ക് അതിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ എഴുതാം, ദി മൾട്ടിപ്ലക്സേഴ്സ് connected at the input of the ALU allow the data on the destination bus to be selected
for performing second operation. To be selected for performing second operation. ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സർ ആണ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി റിസൾട്ട് ബഫറിലുള്ള ഡാറ്റനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ഒരാൾ ഇതെനിക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോന്ന്, ഒരു ബോയ് മുഹമ്മദ് സാലിഹ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. മുഹമ്മദ് നിഹാൽ. ഇവിടെ മനസ്സിലായോ സാലിഹ്? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് എഴുതാ, ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഡാറ്റ ഹസാർഡ് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയറിൽ പറഞ്ഞു ഹൗ വി ആർ സോൾവിങ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പറയുന്ന ഇതാണ്. ആക്ച്വലി പ്രോഗ്രാമറാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത്. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ഹസാർഡ്, എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ഹസാർഡ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ 2 ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് R2 R3 ഇൻറ്റു R4, റിസൾട്ട് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ R4. R4ലാണ് റിസൾട്ട് വരിക. എഗെയിൻ ഈ R4നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 2 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വി ആർ പ്ലേസിങ് നോ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് നോ ഓപ്പറേഷൻ. 2 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ നോ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതായത് 2 ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ നമ്മൾ വെറുതെ നോ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹസാർഡ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഹാർഡ്വെയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹസാർഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ വെക്കുന്ന പോലെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നോ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ദർ ബൈ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഡാറ്റ ഹസാർഡ് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഹാർഡ്വെയറിൽ നമ്മൾ ഹസാർഡ് വരുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഡാറ്റ ഫോർവേഡിങ്. പ്രോഗ്രാമർ അത് എഴുതുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമറിന് ലൂപ്പ് ഇട്ട് ഡാറ്റനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൂല. ഹസാർഡ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോ ഓപ്പറേഷൻ, CPU ഒന്നും പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോ ഓപ്പറേഷൻ, ഒരു ടാസ്കും പെർഫോം ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യിക്കുക. ദെൻ ദർ ബൈ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഡാറ്റ ഹസാർഡ്സ് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടി എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു, ബട്ട്